اور شریعت نے اس کو اجازت بھی دی تھی کہ آپ جو ہے غیر وارث کے لیے اپنے یتیم پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر سکتے تھے۔ لہذا جب اس نے وصیت نہ کی تو اس نے ظلم کیا، نہ کہ شریعت نے ان پر ظلم کیا۔ 1999 میں وفاقی شرعی عدالت نے یہ جو بل منظور ہوا تھا، ایک قانون پاس ہوا تھا 1961 میں، اس کو کالعدم قرار دے دیا کہ بھائی یہ بل، یہ قانون، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ جب ایک بندہ مجھ سے بحث کرنے لگا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ شریعت نے جو ہے نا بہنوں کا حصہ بھی رکھا بیٹیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کو بھی جو ہے نا حصہ دار بنا دیا۔ یہ شریعت کا جو ہے نا مجھے یہ سسٹم، یہ حکم سمجھ میں نہیں آیا۔ جس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا اپنی قوم کو گائے کو ذبح کرنے کا، دیکھیں اس میں بھی حکمت تھی، لیکن بنی اسرائیل کو یا آج کل کے نام نہاد اسکالر کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ الگ۔ وہ یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو لے کر بہت بے چینی پائی جاتی ہے، اور اکثر جو ہے اسلام پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلام نے یتیم پوتے کو حصہ نہیں دیا۔ ایک تو اس کا باپ بھی مر گیا، ایک وہ الگ دکھ، دوسرا پھر دادا کی ملکیت میں ان پوتوں کو شریعت نے حصہ بھی نہیں دیا، یہ اس سے بھی بڑا ظلم کیا۔ ایک تو باپ کے جانے کی تکلیف وہ الگ، دوسرا یہ ہے کہ پھر شریعت نے ان کو حصہ بھی نہیں دیا، یہ اس سے بھی بڑی تکلیف ہے۔ تو شریعت نے جو ہے ان کے ساتھ، یتیم پوتوں کے ساتھ جو ہے نا ظلم کیا ہے، ان کا حصہ مقرر نہ کر کے۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اسلام پر۔ اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے، آج اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ دیکھیں ایک قانونی حق ہوتا ہے، ایک شرعی حق ہوتا ہے۔ قانونی حق اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور شرعی حق جو ہوتا ہے اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ قانونی حق دنیاوی قانون جسے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیاوی قانون کے حساب سے تو یتیم پوتے کو حصہ ملے گا، اس لیے کہ دیکھیں پہلے ہی جو ہے نا یہ تکلیف میں مبتلا ہے، اور ان کو اگر حصہ نہ دیا جائے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، زیادتی ہوگی۔ اس بنا پر انہیں کیا دیا جائے گا، حصہ دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے، دنیاوی قانون، قانونی حق وہ یہ تقاضا کرتا ہے۔ لیکن ایک شرعی حق ہوتا ہے۔ دیکھیں شریعت کے اپنے ایک ضابطے ہوتے ہیں، ایک قواعد ہوتے ہیں، ایک نظام ہوتا ہے۔ شرعی حق کے مطابق اس یتیم پوتے کا حصہ نہیں بنے گا۔ وہ صورت کس طرح بنے گی، دیکھیں یتیم پوتا جو ہوتا ہے وہ دو طرح سے مال لے سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس مثال میں آپ سمجھیں، دیکھیں یہ زید ہے، اس کے تین بیٹے ہیں، پھر ان بیٹوں کی بھی اپنی کیا ہے، اولادیں ہیں، نیچے خاندان ہے۔ اب بالفرض یہ تین بیٹے جو ہیں یہ پہلی لائن میں ہیں، اور جو ان کی اولادیں ہیں وہ دوسری لائن میں آئے گی، دوسرے نمبر پر آئے گی۔ دیکھیں اگر یہ بیٹے موجود نہ ہوں تب تو مال کن کو ملے گا، ان کے اولادوں کو ملے گا، ان پوتے پوتیوں کو ملے گا۔ فرض کریں یہ تینوں بیٹے انتقال کر گئے، اب تک یہ زید زندہ ہے، ان کا باپ کیا ہے، زندہ ہے، اور یہ انتقال کر گئے اور ان کی اولادیں موجود ہیں، تو پھر ان کے انتقال کے بعد اب زید کا انتقال ہوا، تو اب یہ جو زید کی ملکیت ہے وہ کن کو ملے گی، اس کے پوتے پوتیوں کو ملے گی۔ اگر پوتا ایک ہے تو وہ سارا مال لے لے گا، اگر پوتے کے ساتھ پوتیاں بھی آ جائیں تو وہ مذکر کو مؤنث کا ڈبل حصہ ملے گا۔ ایک تو صورت یہ ہے پوتے پوتیوں کو
हिस्सा देने की। दूसरी सूरत यह है कि देखें, फ़र्ज़ करें कि इन बेटों में से दो का इंतकाल हो जाता है। अब तक ये ज़ैद ज़िंदा है, इनका वालिद क्या है, ज़िंदा है, और एक बेटा ज़िंदा है। इन दो का इंतकाल हो गया, दो बेटों का, इनकी नीचे औलादें मौजूद हैं। अच्छा, इन दो के इंतकाल के बाद फिर ज़ैद का भी इंतकाल हो गया। अब देखें, ज़ैद का जो मिल्कियत है उसका वारिस कौन बनेगा, ये बेटा बनेगा। ये जो दो बेटे इंतकाल कर गए थे ज़ैद से पहले, उनकी औलादें जो है ज़ैद की मिल्कियत में वारिस नहीं बनेंगी। ये कानून का शरीयत का फ़ैसला है। इसलिए कि देखें, ये पहले मर चुके हैं। जब पहले मर चुके हैं और मुअर्रिस क्या है, यानी इनका जो वालिद है वो बाद में मरा है, तो मरते वक्त जो वरसा ज़िंदा होते हैं वो वारिस बनते हैं। विरासत की शर्त यही है कि हयातुल वारिस हो मुअर्रिस की मौत के वक्त। जो वारिस ज़िंदा होंगे मुअर्रिस की मौत के वक्त, वो क्या बनेंगे, वारिस बनेंगे। अब ज़ैद के इंतकाल के वक्त कौन ज़िंदा था, एक ये बेटा ज़िंदा था, लिहाजा ये बेटा वारिस बनेगा, इनकी औलादे वारिस नहीं बनेंगी। हाँ, यहाँ ये सूरत बन सकती है इनको माल देने की कि ये ज़ैद को पता था कि मेरे दो बेटे इंतकाल कर गए, एक बेटा ज़िंदा है, और इन दो मेरे बेटों की औलादें भी हैं नीचे। यानी ज़ैद ने सोचना था कि मेरे पोते पोतियां भी मौजूद हैं। तो अगर ये इनके लिए वसीयत कर देता है, एक तिहाई माल या एक तिहाई से कम में वसीयत कर देता, तब भी क्या होती, जायज़ होती। इसलिए कि देखें, ये वारिस तो नहीं बन रहे थे, और अगर ज़ैद इनके लिए वसीयत करता तो ये वसीयत वारिस के लिए नहीं होती। शरीयत ने जो हमें मना किया है कि ला वसीयत अली वारिसिन, वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना, अगर इनके लिए वसीयत ये ज़ैद कर जाता तो ये वारिस नहीं थे, इनके हक़ में वसीयत क्या हो जाती, नाफिज हो जाती। तो एक सूरत यह है कि अगर ज़ैद इनके लिए वसीयत कर जाता है तो फिर इनको क्या मिलेगा, माल मिलेगा। इसके साथ साथ इनको भी क्या मिल जाएगा, माल मिल जाएगा, लेकिन वसीयत की मद में। ये दो सूरतें हो गई पोतों को माल मिलने की कि ये ऊपर के बेटे बिल्कुल भी ना हो, कोई भी ना हो, उसके बाद ज़ैद का इंतकाल हुआ हो, सिर्फ इनके औलादें मौजूद हों, तब तो ये क्या बनेंगी, ज़ैद की मिल्कियत में वारिस बनेंगे और हिस्सा लेंगी। शरीयत ने इन्हें हिस्सा दिया है। अगर ये मौजूद होंगे तो फिर ये वारिस नहीं बनेंगे। और दूसरी सूरत माल लेने की ये मैंने बताई कि अगर ज़ैद इनके लिए वसीयत कर जाता है तो वसीयत की मद में इनको क्या मिल जाएगी, मिल्कियत मिल जाएगी, माल मिल जाएगा। या ज़ैद इनको कोई हिबा कर जाता है या कोई तोहफ़ा वगैरह दे देता है, तब भी इनको जो है ना मिल्कियत ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये दो सूरतें माल मिलने की हो गई। तीसरी सूरत ऐसी है कि जिसमें इनको माल नहीं मिलेगा। वो ये सूरत है कि देखें, फ़र्ज़ करें ये तीनों बेटे ज़िंदा हैं, तीनों बेटे ज़िंदा हैं और ज़ैद भी ज़िंदा है। अब ज़ैद की ज़िंदगी में इन दो बेटों का इंतकाल हो गया, फ़र्ज़ करें। अब देखिए, दो बेटों का इंतकाल हो गया, उसके बाद ज़ैद का इंतकाल हुआ, तो अब ज़ैद की जो मिल्कियत है वो सिर्फ इस बेटे को मिलेगी, इन दो बेटों की औलादों को नहीं मिलेगी। ये एक शरीयत ने निज़ाम बनाया है। तो लिहाजा अब इस सूरत में बेटे बेटियों को, इनके बेटे बेटियां जो हैं, यानी मैयत ज़ैद के पोते पोतियां जो हैं, वो क्या होंगे, विरासत से महरूम होंगे। ये एक कानून है कि भाई, चूँकि ये जो दो बेटे थे इसकी ज़िंदगी में वफ़ात कर गए थे, जब ज़िंदगी में वफ़ात कर गए थे तो ये किस तरह जो है ना इसके मालिक बन सकते हैं, ज़िंदा के किस तरह मालिक बन सकते हैं, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि कोई मरा हुआ शख्स जो है ना मालिक बने। तो ख़ुलासा ये हुआ कि ये जो दो बेटे इंतकाल कर गए ज़ैद की ज़िंदगी में, तो अब इनकी जो औलादें हैं उनको अपने दादा की मिल्कियत में से
कुछ भी नहीं मिलेगा। ये वो मसला है जिस पर एतराज़ किया जाता है कि देखिए पहले ही इनके बाप क्या है इंतकाल कर गए, पहले ही इन्हें बाप के जाने का एक दुख, फिर दूसरा जो है इस अपने दादा की मिल्कियत में भी इनको कुछ नहीं मिल रहा, हिस्सा शरीयत ने नहीं दिया, ये तो जुल्म हो गया, ये एतराज़ किया जाता है। हालांकि ये एतराज़ उनका बनता नहीं है, इसलिए कि देखिए अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं वो हिकमत से खाली नहीं है। हर हुक्म में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है, और विरासत के अहकाम जितने भी हैं वो भी हिकमत पर मबनी है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद कौन सी ज़्यादा चीज़ है। तो देखें ना, जितने भी अहकामात हैं अल्लाह तबारक व तआला के, ये सब हिकमत पर मबनी होते हैं, इसमें भी कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। अब इस्लाम पर एतराज़ करना कि इस्लाम ने जो है ना इन पोतों को हिस्सा नहीं दिया, ये दरअसल इस्लाम पर एतराज़ नहीं है, ये उनकी कम अक्ली की दलील है। देखें ना, शरीयत ने इस ज़ैद को तो मना नहीं किया था कि आप इनको कुछ भी ना दें, शरीयत ने इसको इजाज़त दी थी कि आप क्या करें, वसीयत कर सकते हैं। अगर ये ज़ैद अपने इन पोते पोतियों के लिए वसीयत कर जाता, इसे मालूम था कि मेरे 2 बेटे मर चुके मेरी ज़िंदगी में और उनको विरासत में से कुछ भी नहीं मिलेगा, जब इस ज़ैद को मालूम था कि मेरे 2 बेटों की औलादों को यानी मेरे पोते पोतियों को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसे सोचना चाहिए था कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ इनको दे कर जाता, और शरीयत ने इससे मना भी नहीं किया था। अब इसका अपनी ज़िंदगी में इनको कुछ ना देना या इनके लिए वसीयत ना करना, तो इसने जुल्म किया ना इनके ऊपर, शरीयत ने तो नहीं किया। शरीयत ने तो इजाज़त दी थी कि भाई आप जो है गैर वारिस के लिए वसीयत कर सकते हैं, आप जो है हिबा कर सकते हैं, किसी को तोहफ़तन कोई भी चीज़ दे सकते हैं। तो ये ज़ैद अगर इन अपने यतीम पोते पोतियों को कुछ देना चाहता तो शरीयत ने इसकी इजाज़त दी थी और शरीयत ने इसको नहीं रोका था। अब जब इसने ऐसा नहीं किया तो इसमें कसूर इसका है, शरीयत का नहीं है। शरीयत ने तो इसको इजाज़त दी थी लेकिन इसने उस पर अमल नहीं किया और इस दुनिया से चला गया। जब दुनिया से चला गया तो फिर शरीयत के उसूल लागू होंगे। शरीयत का उसूल यही है कि अलहिकुल फ़राइज़ बि अहलिहा फमा बकिया फली औला रजुलिन ज़करिन, कि सबसे पहले मरने वाले का माल उन लोगों को दे दो जिनके हिस्से शरीयत ने मुकर्रर किए, यानी ज़विल फ़ुरूज़ को दे दो। उनको देने के बाद जो माल बच जाए वो असबात को दे दो, जो मैयत के जितना ज़्यादा करीब होगा उसको दे दो। तो यहाँ पर ये उसूल चलेगा ना। अब अगरचे ये 2 बेटे मर चुके हैं, उसके बाद ज़ैद का इंतकाल हुआ है। अब ज़ैद के इंतकाल के वक्त सिर्फ ये बेटा ज़िंदा है। अब ये बेटा देखे ना मैयत के ज़्यादा करीब है और ये क्या है, दूर वाले हैं। और शरीयत का कानून कायदा है कि जो करीब वाला होता है वो वारिस बनता है, दूर वाला वारिस नहीं बनता। तो शरीयत ने तो हमें ये कायदा दिया और शरीयत ने इसको इजाज़त भी दी थी कि आप जो है गैर वारिस के लिए अपने यतीम पोते पोतियों के लिए वसीयत कर सकते थे। लिहाजा जब उसने वसीयत ना की तो इसने जुल्म किया, ना कि शरीयत ने उन पर जुल्म किया। इस पर देखें एतराज़ बहुत किया जाता है, ख़ास तौर पर मुनकरीन हदीस की तरफ से बहुत वावेला, बहुत शोर शराबा किया जाता है कि यतीम पोतों को जो है ना शरीयत ने कुछ भी नहीं दिया और उनको महरूम कर दिया विरासत से, अपनी दादा की विरासत में से। अच्छा देखें ये कानून कब बना हमारे आइन में? ये 1961 यानी 1961 में सदर अय्यूब के दौर में एक बिल पास हुआ जिसमें फ़ैसला किया गया था कि यतीम पोते जो होते हैं उनको अपने दादा की मिल्कियत में से हिस्सा मिलेगा। वो हिस्सा मिलेगा जो उनके बापों को मिल रहा था। मसलन
یہ حالانکہ پہلے مر چکے ہیں، اس کے بعد زید کا انتقال ہوا ہے، تو اب دیکھیں زید کا انتقال ان کے بعد ہوا ہے تو یہ وارث نہیں ہو رہے، لیکن اس قانون میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ ان کو بھی وارث بنایا تھا۔ ان کو وارث بنانے کے بعد ان کو جو حصہ ملتا وہ ان کے اولادوں کی طرف کیا ہو جائے گا؟ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یعنی اس قانون میں، اس بل میں جو پاس ہوا تھا، ان پوتے پوتیوں کو اپنے دادا کی ملکیت میں وارث بنایا تھا، اور ان کو وہی حصہ دیتے تھے جو ان کے باپ کو ملتا اس کے باپ کی طرف سے۔ یہ بل ایک پاس ہو گیا۔ اب چونکہ یہ بل شریعت کے خلاف تھا، شریعت کے منافی تھا، تو اس بل کو چیلنج کیا گیا 1994 میں وفاقی شرعی عدالت میں کہ بھئی یہ بل سراسر جو ہے نا شریعت کے خلاف ہے، لہذا اس پر نظر ثانی کی جائے یا اس بل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ کئی درخواستیں جمع ہوئی، پٹیشنیں دائر کی گئی۔ بہرحال 1999 میں وفاقی شرعی عدالت نے یہ جو بل منظور ہوا تھا، ایک قانون پاس ہوا تھا 1961 میں، اس کو کالعدم قرار دے دیا کہ بھئی یہ بل، یہ قانون، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ جب شریعت نے ان کو حصہ نہیں دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں حصہ دینے والے؟ تو اس بل کو، اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جو ہے نا اس کے خلاف درخواست دائر کی گئی۔ وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف ایک درخواست دی گئی کہ بھائی وفاقی شرعی عدالت نے جو اس قانون کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے، لہذا اس کو روکا جائے۔ پھر سپریم کورٹ نے 2000 میں غالباً سپریم کورٹ نے وفاقی شرعی عدالت کو اس پر عمل کرنے سے روک دیا کہ جب تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک جو ہے نا آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، وہی ہمارا قانون برقرار رہے گا کہ یہ جو یتیم پوتے پوتیاں ہیں ان کو اپنے دادا کی ملکیت میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ تو اب دیکھیں وفاقی شرعی عدالت کو روک دیا، اور اس انتظار میں روکا کہ جب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے تب تک جو ہے نا آپ اس کام کو، اس حکم کو روک کر رکھیں، اور وہ کام اب تک بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں 23-24 سال ہو گئے، اب تک کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی۔ غیر قانونی عمل مسلسل عدالتوں میں، ہمارے قوانین میں ہوتا جا رہا ہے۔ بچے اٹھے، انہوں نے درخواست دائر کر دی کہ بھئی ہمارے دادا، اس کا انتقال ہو گیا اور شریعت تو ہمیں حصہ نہیں دیتی، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے مر چکے تھے، لہذا ہمارا حق بنتا ہے ہمیں دیا جائے۔ عدالتیں کیا کرتی ہے، پہلے ان کے بیٹوں کو جو حصہ مل رہا ہوتا تھا، یعنی ان یتیم پوتے پوتیوں کو جو حصہ بالفرض اگر بنتا باپ کی ملکیت میں، وہ اٹھا کے ان پوتے پوتیوں کو دے دیتی۔ اب دیکھیں ظلم کس کے ساتھ ہوتا؟ ظلم اس کے ساتھ ہوتا نا، اس کا حصہ تو کم ہوتا۔ اب یہ اپنا تو فائدہ سوچ رہے تھے، لیکن ظلم اس بیٹے کے ساتھ ہوا، اس کو سارا حصہ ملنا تھا۔ انہوں نے ایک درخواست دائر کی، عدالت گئے، عدالت کے تھرو جو ہے نا انہوں نے ایک ناجائز مال وہ ہتھیا لیا۔ یہ ناجائز ہی ہوا نا، ٹھیک ہے، قانون کے حساب سے دنیاوی قانون ہے، انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ بھائی ان کے جو دادا ہے ان کی ملکیت میں ان کو حصہ ملے گا، اور کون سا حصہ ملے گا؟ ان کے باپ والا حصہ ملے گا، یعنی تینوں کو برابر وارث بنا کر پھر ان دونوں کا حصہ ان کی اولادوں کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ قانونی اعتبار سے تو بنے گا، دنیاوی تمہارا قانون ہے، لیکن شرعی اعتبار سے، شرعی قانون کے لحاظ سے یہ وارث نہیں بنیں گے۔ یہ اگر عدالت کے تھرو کھا بھی لیتے ہیں تو یہ حرام لقمہ کھائیں گے، حرام مال جو ہے نا ان کے پیٹ میں جائے گا، یہ حرام ہوگا جو عدالت کے ذریعے جو ہے اپنے دادا کی میراث میں سے مال لیں گے۔ تو یہ وہ قانون ہے، ایک اندھیر نگری ہے، بس ایک چلا آ رہا ہے، نہ اس پہ فیصلہ ہوتا ہے، حالانکہ سراسر جو ہے نا شریعت کے خلاف قانون ہے۔ ایک دائرہ ہے، شریعت نے ایک دائرہ بیان کر دیا کہ بھائی اس دائرے میں رہتے ہوئے ان افراد کو یہ حصہ ملے گا،
इस दायरे से निकल कर जो है ना फिर दूसरे दायरे में जाना, एक लाइन होती है। अब देखें ना, एक शरीयत ने लाइन दे दी, भाई ये मौजूद हो तो इनकी मौजूदगी में इनकी औलाद वारिस नहीं बनेगी। फिर शरीयत ने ये कह दिया कि अगर ये मौजूद न हो तो फिर क्या बनेंगी, ये औलादें वारिस बनेंगी। बस ये एक हमें रेड लाइन दे दी, एक ज़ाब्ता दे दिया। अब उस ज़ाब्ते के तहत जो है ना हमें चलना पड़ेगा, किसी को समझ में आए या समझ में ना आए। अब किसी का फ़ायदा हुआ, देखें ना, अक्सर हमने देखा कि अगर किसी का फ़ायदा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो हुक्म उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार वाक़तन ये शरीयत का बहुत प्यारा हुक्म है। अगर उसके जेब से कुछ जा रहा हो, उसका या नुकसान हो रहा हो, तो फिर वो शरीयत पर उंगलियां उठाना, नुक्ताचीनी कर देना। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मुझसे बहस करने लगा कि यार ये क्या बात है कि शरीयत ने जो है ना बहनों का हिस्सा भी रखा बेटियों के साथ, बेटियों के साथ बहनों को भी जो है ना हिस्सेदार बना दिया। ये शरीयत का जो है ना, मुझे ये सिस्टम, ये हुक्म समझ में नहीं आया। तो मैंने जब बातों बातों में मैंने तफ्तीश की, ऐसे ही उसको बातों में मैंने लगाए रखा, तो पता चला वो पूछने वाला जो था ना, वो जो है ना उसके नाना का इंतकाल हुआ था। उसका नाना का इंतकाल हुआ था और उसके नाना की जो है एक बहन थी और एक बेटी थी। वो उस बेटी का लड़का था और नाना की सारी मिल्कियत जो है ना उसकी अम्मी के कब्ज़े में थी। अब नाना का इंतकाल हो गया, अब वो नाना का नवासा था और नाना की सारी मिल्कियत उसकी बेटी के पास थी। तो मैंने कहा बिल्कुल आपका इतराज़ बनता है, इसलिए कि आपके पास सारी मिल्कियत है और ये मिल्कियत आपके पास से आधी जा रही है किसकी तरफ, बहन की तरफ, उस मरने वाले की बहन की तरफ। तो देखें ना, अब अगर मफाद जुड़ा हो तो तब तो जो है शरीयत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कुछ नुकसान हो रहा हो तो वहाँ पर भाई शरीयत ने जो है ना ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, तो नुक्ताचीनियाँ शुरू हो जाती। तो यहाँ पर भी देखें हिकमत है, अल्लाह का एक निज़ाम है। तुम्हारा एक दुनियावी कानून होता है, तुम एक निज़ाम बनाते हो, उसके तहत जो है ना एक निज़ाम चलता रहता है। आपने पेंशन का एक कानून बना दिया कि भाई ये पेंशन, मरने वाले की पेंशन जो है वो इसकी बीवी को मिलेगी, बीवी ना हो तो ज़्यादा उसकी बेटी को मिलेगी। वो लिख देते हैं, एक कानून है, वो बीवी मौजूद रहेगी तब तक उसी के नाम पर आती रहेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। वो बीवी रास्ते से हट जाए, दूसरे नंबर पर अगर किसी इदारे ने नाम दिया होगा वारिस का, मरने वाले का, तो उसको मिलेगी, नहीं दिया होगा तो नहीं मिलेगी। उस पर एतराज़ नहीं करते, बस शरीयत पर एतराज़ करते हैं। भाई शरीयत ने भी एक कानून बनाया है कि ये अगर बेटे मौजूद हैं, ये करीब है मैयत के, ये करीब वाले मौजूद हैं तो दूर वाले क्या होंगे, साकित होंगे। अगर करीब वाले नहीं हैं तो फिर दूर वाले क्या बनेंगे, वारिस बनेंगे। भाई ये एक शरीयत का निज़ाम है। अब चाहे तुम्हें समझ में आए या ना आए, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था अपनी कौम को गाय को ज़िबा करने का। देखिए इसमें भी हिकमत थी, लेकिन बनी इसराइल को या आजकल के नाम निहाद स्कॉलर को समझ में ना आए तो वो अलग बात है। भाई इसमें भी हिकमत थी। ये एतराज़ हो सकता है ना कि भाई गाय को ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया। वो एक चच्चा को उसके भतीजे ने कत्ल कर दिया था या चच्चा ज़ाद ने कत्ल कर दिया था, मुख्तलिफ रिवायतें आती हैं। तो अब उस कत्ल का वो पता लगाना चाहते थे। तो यूँ भी तो हो सकता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला बता देते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके कातिल का नाम ले देते था, बस सादा सी बात थी, वो केस क्या हो जाता, हल हो जाता। लेकिन एक लंबा प्रोसेस, इतना बड़ा जो है एक सिस्टम बनाया गया कि भाई आप गाय ज़िबा करो, फिर उस गाय की ज़बान या गोश्त का जिस्म का टुकड़ा जो है ना उस मुर्दे से मारो, फिर वो ज़िंदा होकर उस कातिल का क्या लेगा, नाम लेगा। तो इसमें हिकमतें थी अल्लाह की। अल्लाह को मालूम था कि बनी इसराइल एक ऐसी ज़िद्दी कौम है कि जो
نہیں مانے. اگر نبی نے کہہ دیا نا کہ یہ قاتل ہے تو اس پر بھی وہ اعتراض کر دیں گے. تو ایسا راستہ اختیار کیا کہ وہ مردہ خود اٹھ کر بتائے گا کہ مجھے اس نے قتل کیا. تو ہر کام میں اللہ کے ہر حکم میں کیا ہوتی ہیں؟ حکمتیں ہوتی ہیں. اگرچہ وہ حکمتیں بندے کو سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام پر کیا کر بیٹھتے ہیں؟ اعتراض کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ وہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اور یہ حکمت ہر انسان کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہوتا ہے، اب چاہے اس میں نفع ہو یا نقصان ہو. سمجھ گئے؟